یہ دیکھیں جی یہاں پر اتنی بڑی سائڈ اور صرف 4 آدمی ہم کام کر رہے ہیں یہاں پر، صرف اونلی 4 آدمی، 2 ڈبل ایکس ہے یہاں پر، تو 4 آدمی یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں اسٹیل یہاں پر 12 ٹن سے زیادہ اسٹیل یہاں پر موجود ہے، تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ زبردست۔ تو یہاں پر ٹھیکیدار کو آدمی نہیں مل رہے، آپ اندازہ کر لیجیے سعودی عرب میں اب ایسی صورتحال ہو چکی ہے دوستوں کہ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں کام نہیں ملتے، تو میں کہتا ہوں دوستوں یہاں ٹھیکیداروں کو آدمی نہیں مل رہا، یقین جانے اپنی مرضی کے ساتھ ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ 4 بجے تک ہماری گاڑی یہاں پر کھڑی ہے، گاڑی میں بیٹھیں گے اور اپنے گھر چلیں گے، باقی باتیں شہر میں جا کر کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی بلاگ، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مسٹر چٹ۔ میرے دوستوں واجب الاحترام پیارے بھائیوں، جس طرح کی ویڈیو آپ نے دیکھی کہ یہاں پر دیکھیں صرف 4 آدمی اور 2 بلڈنگیں ہیں، مطلب 2 بلڈنگ جڑوا ہیں جس کو ڈبلیکس کہا جاتا ہے سعودی عربیہ کے اندر، تو یہ کام ہو رہا تھا صرف 4 آدمی، اندازہ کر لیجئے 3 مصری، 2 باپ بیٹا تھے اور ان کا ایک رشتہ دار تھا اور میں ایک پاکستانی تھا ان کے ساتھ کام کرنے والا۔ ٹھیکیدار اب ڈھونڈتے ہیں بندہ، یعنی کہ یہ صورتحال ہے۔ جب پہلے حالات اچھے نہیں تھے تو وہ بھی میں بتاتا تھا کہ یار ابھی نہ صبر کریں، جب کام کے حالات اچھے ہوں تب آئیے گا۔ میں یہ کہتا تھا کہ جب گرمی ہو تو تب دوسرے ملکوں میں کے اندر جانا چاہیے، چاہے دبئی جانا چاہتے ہیں، کویت جانا چاہتے ہیں، قطر جانا چاہتے ہیں، سعودی عربیہ جانا چاہتے ہیں، بحرین جانا چاہتے ہیں، چاہے عمان جانا چاہتے ہیں، جب ہو گرمی تو تب آپ دوسرے ملکوں کے اندر جانے کی کوشش کریں۔ سردیوں میں کبھی دوسرے ملک کے اندر کام کرنے کے لیے نہ جائیں، آپ وہاں پر ذلیل ہو جائیں گے۔ دوستوں اور پیارے بھائیوں، یہاں پر میں یہ آدمی کوئی اور پاکستانی بھی ساتھ لے کر جا سکتا تھا، کیوں نہیں لے کر جاتا تھا یا کیوں نہیں لے کر گیا، یہ بھی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں گا۔ یہ تلخ حقیقت ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ آج سے کچھ سال پہلے میں ایک پاکستانی کو لے کر گیا تھا جو تقریباً 10 سے 12 دن میرے روم میں بیٹھا رہا فارغ، اس کے پاس کام نہیں تھا، میں اس کو لے کر گیا، لیکن اس کا تعلق ناروال سے ہے۔ میں نے سوچا چلو یار کافی دن ہو گئے یہ روم میں بیٹھا ہوا ہے، چلو آج اس کو کام پر لے کر جاتا ہوں۔ یقین جانے اس کو جس دن میں کام پر لے کر گیا تو جیسے ہی ایک پاکستانی پٹھان تھا 180 ریال دیہڑی دے رہا تھا، اس کے ساتھ کام پر گیا اور جا کر جناب محترم اس کے پاس سے نمبر لیا اور ہم دونوں ایک ہی روم میں رہتے تھے۔ میں واش روم سے نہا کے باہر نکلا تو اس نے مجھے پتہ کیا کہا کہ وہ تو یار اس ٹھیکیدار نے جواب دے دیا، بولتا ہے صبح کام پر نہیں آنا۔ اندازہ کر لیجئے میرے پاس بھی اس پٹھان کا نمبر تھا، لیکن میں نے اتنی زحمت نہیں کی کہ اس پاکستانی پٹھان کو میں فون کر کے کہوں کہ تم نے یار مجھے بتایا کہ آدمی چاہیے، آپ آنا ہے صبح، لیکن اس وقت فون کر کے بول دیا کہ نہیں آنا۔ میں نے بالکل نہیں پوچھا، میں بولا کوئی مشکل نہیں ہے، مجھے جو لے کر جائے گا اس کی جیب میں پیسہ ہونا چاہیے تو میں اس کے ساتھ کام پر جائے گا۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، سچ میں اللہ گواہ اس بات کا کہ میں نے اسی وقت کہہ دیا کہ مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس کی پاس جیب میں پیسہ ہوگا میں اسی کے ساتھ صبح کام پر انشاءاللہ جاؤں گا۔ تو میں ایسا ہی کیا، اس بندے نے 180 ریال دیڑھی چھوڑ کر 170 ریال دیڑھی پر گیا وہ وہاں پر، تو وہ جاتا رہا، کئی دن جاتا رہا، کئی آدمی لے کر جاتا رہا، لیکن میرے روم میں رہنے کے باوجود مجھے نہیں بتایا کہ یار کہ وہاں پر آدمی کی ضرورت ہے، تم میرے چلو ساتھ فلاں فلاں ایسا کر کے، کچھ میرے کو بالکل پتہ نہیں چلا۔ لیکن میرے کو دوست جو جاننے والے تھے، اسٹیل فکسر کا کام کرنے والے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ یار وہ ایسا ایسا تمہارے روم کا بندہ باہر سے آدمی لے کر جاتا ہے، تم نے ہم کو اس دن کام پر نہیں لے کر گئے، تم تو ہمیں لے کر نہیں گئے، تو وہاں پر کوئی اور آدمی لے کر جا رہا ہے۔ تو یقین جانے میں نے اسی وقت فون بند کرنے کے بعد شام عشاء کے بعد ٹائم کھانا کھا رہے تھے نا، تو ہم انگٹھا ہی کھانا کھا رہے تھے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کیسے کیسے شخص ہیں یہاں پر سعودی عربیہ کے اندر کہ ایک جگہ کھانے کے باوجود پھر کس طریقہ دھوکہ دیتے ہیں، کس طرح فراڈ کرتے ہیں۔ تو میں اسی وجہ سے کبھی کسی بندے کے اوپر یقین نہیں کرتا، چاہے میرا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ تو جناب محترم پھر میں نے اسی وقت بولا یار تم نے تو اس نے بولا کہ وہ پٹھان جو کہ بولتا ہے کہ کام صبح نہیں ہے، کام پر نہیں آنا، تو تم باہر سے آدمی لے کر جا رہے ہو۔ یقین جانے میرے سے بڑا تھا، لیکن اتنی اچھی اخلاق سے پیار محبت سے بات کی کہ دوبارہ روم میں 15 دن سے زیادہ روم میں بیٹھا رہا۔ آخر کار جبیل سے آیا تھا، جبیل میں واپس چلا گیا۔ میں نے بولا تجھے کام پر نہیں لے کر جاؤں گا، ساری دنیا میرے ساتھ چلی جائے گی، میں چلا جاؤں گا لوگوں کے ساتھ کام پر، لیکن تجھے زندگی میں کبھی نہیں کام ساتھ لے کر جاؤں گا۔ قسم اللہ پیدا کرنے والے کی کہ میں نے اس کو کام پر نہیں لے کر گیا۔ 15 سے زیادہ دن روم میں بیٹھا رہا، آخر ترلے کرتا رہا کہ یار مجھے بھی کام پر لے کر جایا کرو، میں کتنے دنوں سے روم میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو میں سنتا ہی نہیں تھا، جیسے میں نے یہ بات سنی ہی نہیں ہے، اس کان سے سنتا تھا اس کان سے باہر نکال دیتا۔ ایسی صورتحال تھی کہ جناب محترم میں اس کی بات بالکل بھی غور نہیں کرتا تھا کہ اس بندے کے بچے ہیں، تو یہ بات میں پہلے سوچ کر کی یار کہ اس کے بچے ہیں، یہ بچوں کے لیے کمانے کے لیے آیا ہے تو اس کو بھی کام پر لے کر جانا چاہیے، لیکن نہیں، جب یہ باتیں کی اس نے یہ کام میرے ساتھ کیا تو میں نے کچھ نہیں سوچا کہ اس کے بچے ہیں یا نہیں ہیں، یہ کس کے لیے کماتا ہے، بالکل نہیں اس بات میں سوچا۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ آدمی دوسرے لوگوں کی جڑیں کاٹنے والا ہے، 15 دن 20 دن روم میں رہے گا تو کچھ طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسے شخص کبھی ٹھیک نہیں ہوتے،
कभी ठीक नहीं होती। जो अपने पेट का लालच करते हैं, अपनी जेब की तरफ देखते हैं, दूसरों का अखलाक देखते नहीं हैं, छोटा है बड़ा है उसके जड़ें काटते हैं, रिज़्क काटते हैं, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। इसी वजह से मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी ना ही पाकिस्तानी के साथ काम करने की कोई जगह बने, ना मैं ये कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तानी के साथ काम पर जाऊँ, ना ही मैं कोशिश करता हूँ कि लेकर किसी को जाऊँ जिसको मैं इतना अच्छे तरीके से जानता नहीं हूँ। तो दूसरे नंबर पर जो नंबर है, तो भाई मैं ये सिर्फ आपके साथ बात कर सकता हूँ, वीडियो के ऊपर बता सकता हूँ। सऊदी अरबिया के अंदर रहते हुए तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और अगर मैं किसी को मतलब भेजूँ काम के ऊपर, वहाँ से पैसे ना मिलें, तो वो भाईजान, आप मिसाल के तौर पर आप काम पर किसी पर जाते हैं तो आपके साथ कितने रिश्ते जुड़े हुए हैं, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपका घर, किस तरीके कहाँ कहाँ आपका जुड़ा हुआ है कि अगर आपके पैसे एक जगह मर जाएँ तो कितनी आप बद्दुआएँ देंगे जिसने आपको काम पर लगवाया। ज़रा खुद सोचिए। तो मैं इसलिए कभी ये कोशिश नहीं करता कि यार मुझे को जो कोई बताता भी है ना, तो फिर भी मैं मतलब बताता नहीं हूँ, किसी को कहता नहीं हूँ, सिर्फ मैं वीडियो बनाकर शेयर ज़रूर कर देता हूँ। लेकिन मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, मैं सऊदी अरबिया के अंदर रहते हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं मजदूरी करता हूँ, दबा के करता हूँ, जितनी हो सके करता हूँ, जितना ठेकेदार में के अंदर दम होता है ना, उतना हमसे काम लेता है। आज भी बहुत काम लिया, यकीन जाने, लेकिन मुझे मारने के लिए उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मिस्री थे, हर तरह की बात करने से मैं मतलब कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ से मोहताज नहीं हूँ, कासर नहीं हूँ, मतलब मैं किसी का आजिज़ नहीं, मतलब बात नहीं, जवाब नहीं दे सकता, ये ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ। और मेरे वाजिबुल एहतराम प्यारे भाइयों, मैं मादरत चाहता हूँ, मैं हकीकत आपके साथ शेयर की कि ये सूरत हाल है। इस वजह से मतलब मैं कोशिश नहीं करता किसी को मतलब काम पर लेकर जाने, किसी के साथ व्हाट्सएप के ऊपर नंबर रब्ता कराने की, ना ही इसी वजह से मैं अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ कि यार आप ये इसके साथ रब्ता करो, ये इसके साथ रब्ता करो, या फलां पैसे मार जाए या ऐसा हो जाए, तो लोग बददुआएं देते हैं। मैं नहीं चाहता यार। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह यार, जिस तरीके को मैं कोशिश करता हूँ जिस तरीके भाग दौड़ करने की, इसी तरीके ही मैं दूसरों को बताता हूँ। यहाँ पर यार सगे रिश्तेदार भी रिश्तेदार नहीं होते, यहाँ पर सिर्फ काम देखा जाता है। आपका बड़ा भी कुछ सगा रिश्तेदार होगा, बड़ा अजीज़ होगा, तो आपको 1 घंटा काम से पहले लेकर आएगा, छुट्टी से पहले 1 घंटा लेकर आएगा, नहीं कभी नहीं लेकर आएगा। आपको 1 घंटा लेट लेकर आएगा, ये कहेगा कि तुम मेरे अपने होकर काम नहीं करोगे तो मैं लोगों को कैसे बोल दूँगा। देखें, अपने ने तो जान निकाल दी ना बात करके, ज़रा खुद सोचिए। तो मैं इसी वजह से यार कोशिश करता हूँ पूरी, मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, कि मेहनत करो, उसके साथ करो जो पैसे अच्छा देता हो, खाना अच्छा देता हो, इज़्ज़त करता हो, वैल्यू हो, तो बेहतर यही है। बाकी आप सोचें कि मैं पाकिस्तानी हूँ, अरबी नहीं मुझे आती, मैं इसी के साथ काम करूँगा। भाईजान, किसी अरबी वाले शख्स के साथ काम करेंगे तो आपको अरबी आएगी ना। अगर आप किसी अरबी वाले शख्स के बंदे के साथ आप काम ही नहीं करेंगे तो आपको कब अरबी आएगी, कैसे अरबी आएगी, ज़रा सोचिए। मैं जब सऊदी अरबिया के अंदर पहले दिन आया था, मुझे अरबी आती थी नहीं आती थी, लेकिन मैंने इसी तरह जानबूझकर पंगे लेता था अरबी मसरी लोगों के साथ, ऐसी बातें करता था उल्टी पुल्टी कि मुझे वो अरबी सीखने को मिले। वो हर बात में समझना चाहता था जो मुझे काम के लिए ज़रूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मतलब मैं काम करता हूँ, मज़दूरी करता हूँ, उस काम के लिहाज से मुझे हर चीज़ का नाम आता है। क्यों? मैं कहता हूँ कि मुझे 10 रियाल कम मिल जाए, मैं ये सोचता था, लेकिन मैं 10 रियाल पाकिस्तानी यानी अपनी ज़बान वालों से ज़्यादा कमा लेता हूँ। वजह यह है कि ये अरबी लोग पैसे ज़्यादा देते हैं, काम ठीक करवाते हैं, मैं मानता हूँ, खाना अच्छा देते हैं, पैसा अच्छा देते हैं, आपको टेंशन नहीं। मैं एक आपको छोटी सी बात बताता चलूँ, अगर आप किसी पाकिस्तानी के साथ काम पर जाते हैं तो झगड़ा हो जाता है ना, मामूली सा तल्ख कलामी हो जाती है, तो क्या करेंगे, आपको काम से करवा लेंगे तो आपको पैसे नहीं देंगे, जलील कर देंगे, आपको बोलेंगे आप देखो बस अब मेरा काम देखो। क्या करेंगे, आपके जो पैसे देने वाले होंगे ना वो नहीं देंगे और कुछ नहीं करेंगे, आपको जलील करेंगे, जलील दबा के करेंगे जितना हो सकेगा। लेकिन अगर आप में दम होगा तो आप ले लेंगे, ये भी बात मैं कहता चलूँ। उसके बाद अगर आप मसरी बंदे के साथ काम करते हैं या किसी अरबी वाले शख्स के बंदे के साथ काम करते हैं, तो भाईजान वो आपको पैसे दे देगा और बोलेगा मस्सलाम, आगे से तुम्हारा अल्लाह वाला, तुम अपनी जगह कहीं काम करो, मैं अपनी जगह करूँगा जिस तरह भी हो सकेगा, लेकिन आपका पैसा नहीं रुकेगा। समझे मेरी बात मेरे प्यारे भाइयों, आपका पैसा नहीं खाएगा, आपको जलील नहीं करेगा, आपको कभी मतलब कोई इस तरह यानी टेंशन नहीं देगा पैसे की वजह से कि तुमने मेरे साथ काम किया, तलख कलामी हुई थी, मैं आपके पैसे दूँ रखूँगा और तुम्हें अकल आ जाएगी, ठिकाने हो जाएगी, ठीक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपका हक देगा, बोलेगा ठीक है तुम्हारा रास्ता वो, मेरा रास्ता वो, बस जलान नाराज़ नहीं होना, तुम अपनी जगह खुश, मैं अपनी जगह खुश, बस। तो दोस्तों, मेरी आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? ज़रूर इसमें हकीकत बहुत सारी है, सच है, लेकिन मैं अपने वाजिबुल एहतराम प्यारे भाइयों में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वजह से मैं कभी मतलब किसी के ऊपर यकीन नहीं करता, बिलीव नहीं करता, कभी मैं सदक होता ही नहीं। जो मतलब मैं काम करता हूँ उसके बारे में सोचता हूँ बस, इसके अलावा यार मैं सीधा चलने वाला हूँ। सीधा चलने वाले बंदे का भी अल्लाह ताला वारिस है, उसके भी बच्चे खाते हैं। मतलब जो बंदा एक बेईमानी करता है, ड्रामेबाजी करता है, हराम खाता है, उसके भी घर में निज़ाम चलता है। लेकिन
रोज़ क़यामत कब्र में हिसाब कौन देगा? जो बुराई करेगा, जो गलत करेगा, हराम खाएगा, वही उसका हिसाब देगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमें सोच कर चलना चाहिए। पैसा हर बंदे के कमाने का दिल करता है, लेकिन चाहता हूँ एक अच्छे तरीके का हो, मेरी औलाद नेक हो, उनको मैं रिज़्क़ हलाल कमा कर यहाँ पर भेजूँ, ताकि जो मेरे घर वाले ये ना कहें कि आप किसी का पैसा तो नहीं कमा कर भेज रहे, या उन्होंने तो मुझे नहीं कहा है, लेकिन मैं यहाँ पर मेहनत करके अपना जो होता है वही कमा कर भेजता हूँ। ये नहीं करता कि लोग किसी को काम पर साथ लेकर जाते हैं और उसके पैसे अपने घर भेज देते हैं, बोलते हैं कि नई जगह से मिलेंगे तो फिर आपको देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा भी लोग करते हैं दोस्तों। चलें दोस्तों, दीजिए इजाज़त, एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाज़िर होते हैं। अगर मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।